हेलो बंधुगण आपण माने केमिति अछंती मो ना सुनीता आउ मो बयस 34 वर्ष मु जणे साधारण झियो जिए बाहाघर परे एही घर को बोहू होई आसीथिली। मो स्वामींकर सरकारी चाकिरी थिला आउ से अधिकांश समय सहर रे ही रहुथिले। मासरे थरे किंबा दुई थर घर को आसुथिले। घरे बास मु आउ मो ससुर ही रहुथिलु। सासु मांक देहांत हेबार अनेक वर्ष होई सारिथिला आउ एबे ससुर ही एही घरर मुखिया थिले। मो बाहाघर को 6 वर्ष होई सारिलाणी किंतु ए पर्यंत कौनसी संतान नाही कारण मो स्वामी मते समय दियंती नाही। मु तांक समय पई तरसुछि किंतु तांकु केवल निज चाकिरी सह मतलब अछि। जणे स्त्री को बाहाघर परे निज स्वामींक ठारू जेउ भल पाइबा दरकार सेथिरु मु एबे भी अधूरा अछि। पुणी भाबुछि जे जीवन को ठीक भाबे चलाइबा पई भल पैसा मध्य दरकार जहा मो स्वामी भल रोजगार करूछंती। जीवन रे सबु जिनिस परफेक्ट होई नथाय। मो जीवन भी किछि सेमिति पैसा अछि किंतु स्वामींक समय नाही। एमिति बिल्कुल नुहे जे आमे केवल चाकिरी उपरे निर्भरशील। आम पाखरे जमीबाड़ी मध्य अछि। मो ससुर से सबु संभालंती। मो ससुर बहुत परिश्रमी मनीष मते बहुत इज्जत करंती किंतु काहिकी केजाणी जेतेबेले भी मु तांकु देखे मो भितरे एक अजब सी गरम अनुभव हेउथिला। बोध हुई सेथिपई कारण से जणे मजबूत स्वास्थ्य थिबा परिश्रमी मनीष थिले। बिल रे दिन सारा झाल बुहांती आउ संध्यारे थकीहारी फेरंती। तांक चेहरारे बयसर रेखा थिला किंतु शरीर रे एबे भी सेही शक्ति थिला जहा कौनसी युवक पाखरे थाए। से दिनर कथा गारे एक बड़ धार्मिक आयोजन थिला। घरर सबु संपर्कीय पड़ोसी सेठाकु जाइथिले किंतु मु जाई पारिली नाही। सकाळु काम करी करी बहुत थकी जाइथिली। सेथिपई भाबिली घरे ही आराम करिबी। ससुर भी जाई नथिले। बोध हुए तांकु एसबु जिनिसरे बेसी रुचि नथिला। द्विप्रहर समय थिला। प्रबल गरम हेउथिला आउ घरे केवल मु आउ ससुर थिलु। मु घर काम सारी देली आउ तापरे गाधोइबाकु गली। ठंडा पानी मो शरीर को शांति देला। कपड़ा बदलाइबा पई जेतेबेले मु कोठरी को आसिली देखिली जे पलंकर चादर मैला होई जाइछि। मु ताकु बाहर करिबा पई खटकु हलाइली किंतु चादर बाहर करिबारे बहुत जोर लगाइबाकु पड़िला। ससुर कहिले आरे बहु कौन करुछु। मु चमकी पड़िली। एहा ससुरंक स्वर थिला। मु कहिली चादर बाहर करुथिली किंतु फसी जाइछि। ससुर कहिले रुह मु साहाଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। से मो पाखकु आसिले। मते तांकर बास्ना स्पष्ट अनुभव हेउथिला। झाळ आउ माटीर मिसामिस बास्ना। से खटको टिकिए बंका कले आउ चादर बाहर करिदेले। मु आश्वस्तिर निश्वास नेली किंतु सेतिकी बेले मो नजर तांकर मजबूत हाथ उपरे पड़िला जेउथिरे उपरकु दिसुथिबा सिरा आउ परिश्रमर चिन्ह स्पष्ट देखा जाउथिला। मु चादर धरिबाकु चाहिली किंतु आम दुहिंक हाथ परस्परकु छुईगला। मो भितरे एक हालुका झणछणा हट दौड़ीगला। मु चट करी हाथ टाणी आनिली किंतु मो हृद स्पंदन बढ़ी जाइथिला। ससुर मध्य मो आखिरे किछि पलक पाई देखिले तापरे किछि न कही सेठारु चाली गले किंतु मु सेहिठारे ठिया होई रहिली। निज भितरे उठुथिबा चोफानकु अनुभव करुथिली। ए कोण थिला काहिकि मते तांक सांग एते अजब लागिबाकु लागिला। कौन एहा जणे बहु आउ ससुरंक संपर्क ठारू अलगा थिला। सेदिन परठारू मु निजकु बदलुथिबार अनुभव करिबाकु लागिली। ससुर सामनाकु आसीबा मात्रे हृदस्पंदन जोर होई जाउथिला। हाथ गोड़ ठंडा पड़ी जाउथिला। एमिति पूर्वरु केबे होई नथिला किंतु एबे प्रत्येक थर जेतेबेले से मो पाखरे थांती मु एक अजब बेचैनी अनुभव करुथिली। परदिन सकाळे जेतेबेले मु रोसेई घरे चा बनाउथिली सेतिकी बेले ससुर बाहरु फेरिले। शरीर रे हालुका माटी लागिथिला। बोध हुए बिळरू आसुथिले। से कहिले बहु चा हेला कि मु कहिली हम बास आनुछि। मु ट्रे रे चा रखिली आउ तांक सामनारे रखिदेली। से चुपचाप बसी चा पीबाकु लागिले। मु भी सेहिठारे चौका पाखरे ठिया होइथिली। मु अजाणତରେ तांक आड़कु देखिली। तांक आखिरे एक अलगा प्रकारर गंभीरता थिला जेमिति से किछि कहिबाकु चाहुछंती
କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବିତୁଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି। ସେଦିନ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବିଜୁଳି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘରେ ବାସ ଦୀପର ହାଲୁକା ଆଲୁଅ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ପବନ ସହିତ ମୋ ଚେହେରାକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ପଛରୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭାରି ସ୍ୱର ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଭିତରକୁ ଆସିଯା, ଓଦା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍, ବହୁତ ଭଲ ପବନ ଦେଉଛି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି ସେ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୋ ପାଦ ଛାତ ଅଟକିଗଲା। ଏହା ବାସ୍ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବାର ତରିକା, ସେଥିରେ ଏକ ଆପଣାପଣ ଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲି। ସେ ବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବର୍ଷାର ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ ବି ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆଖିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ ଅଜବ ଖିଆଲ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏହା ଭୁଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ଏସବୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେତେ ଅଧିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଚାଲିଥିଲି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, ତଥାପି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେହି କାମ କରୁଥିଲି, ରୋଷେଇ ସମ୍ଭାଳିବା, ଖାଇବା ବନାଇବା, ଘର ସଫା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ କେଉଠି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲି। ପବନ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଗରମ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବିଳରୁ ଫେରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ଲାଗୁଛି ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ତ ଆପଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ ଏକ ନ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହାଲୁକା ମୁସ୍କାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ବି ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ମୋ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଭାବନାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଯୁବାବସ୍ଥା ଆଉ କେଉଠି ରହିଲା ବୋହୂ? ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଶକ୍ତି ଆଉ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ବି କୌଣସି ଯୁବକ ଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି। ମତେ ନିଜକୁ ହିଁ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ନିଜ ପଗଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଚୌକି ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଚଉଡ଼ା କପାଳ, ମଜବୁତ କାନ୍ଧ ଆଉ ସେହି ଭାରି ନିଶ୍ୱାସ। ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଜର ହଟାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ ଥିଲୁ। ବାସ ପବନ ବହୁଥିଲା ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁ ଖୁସିରେ ତ ଅଛୁ ନା? ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବାହାଘରର 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋ ମନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ମିଛ ହମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବାସ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଆଉ ଉଠି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେହିଠାରେ ବସି ରହିଲି, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ସହିତ। ଏ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କହିପାରୁ ନଥିଲି। କଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ବୋହୂ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ନା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଦୁହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ? ସେହି ରାତିରେ ନିଦ ଆଖିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯାହା ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଜର ଯାହା ସେ ମୋ ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ, ସବୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ବୋହୂ ତୁ ଖୁସିରେ ତ ଅଛୁ ନା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସବୁ ଅନୁଭବକୁ ଖୋଳି ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମତେ ଏକ ଖାଲିପଣ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। କଣ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଖବରକାଗଜ ପଢୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚାଳ ବିଲ୍ ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଛ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଚାରିଆଡେ ସବୁଜିମା ଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା ଆଉ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତତେ ଜଣାଅଛି
ତୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ କି? ସେ ହାଲୁକା ହସିଲେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ବି ସେହି ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଓଢ଼ଣି ପାରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଥିଲେ। କେମିତି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଲରେ କଟାଇ ଦେଲେ, କେମିତି ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକାକୀପଣ ଲାଗେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ଏକାକୀପଣ ତ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମୋ ଭିତରେ ଅଜବ କଥାମାନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଏକାକୀପଣ ତ ବହୁତ ହୁଏ, ବାସ୍ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହିଲି। ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଜବ ଗରମ ବଢୁଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝା ପଡୁଥିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଏହି ଏକାକୀପଣ ସହ ଲଢୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏକାକୀପଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବା ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁର। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ହାଲୁକା ଚମକ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଏକ ହାଲୁକା ପବନ ବହିଲା ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀର କାନି ଉଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଚଟ କରି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହ ବାଜିଗଲା। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଟକିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କ ନଜର ସ୍ଥିର ଥିଲା ଆଉ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କାନି ଟାଣି ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲି। ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ତାହା ଅକୁହା ରହିଗଲା। ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ହାଲୁକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଥିଲା, ନା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସତରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବୁଝୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନୁନଥିଲୁ? ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେହି ଛୁଇଁ ହୋଇଯାଇଥିବା କାନି, ସେହି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଟକ୍କର ହୋଇଥିବା ନଜର। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ମୋ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବେ ବି ଜୋର କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଗଣାରେ ଝାଡୁ ଲଗାଉଥିଲି, ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଚଟ କରି ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ବିଲରେ ହଳ କରିବାକୁ ଅଛି, ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ବିଳକୁ? ସେ ହାଲୁକା ମୁସ୍କାନ ସହ କହିଲେ, ହଁ, କାଲି ତତେ ବିଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆଜିର କାମ ବି ଦେଖାଇଦେବି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ହଲଚଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପବନ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ହାଲୁକା ଓଦାଳିଆ ମାଟିରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ବଳଦଙ୍କୁ ହୁରୁଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି, କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ, ଏତେ ବୟସରେ ବି ବିନା ଅଟକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛି କହିଲେ, ଥକିଗଲୁଣି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହାଲୁକା ହସିଲେ ଆଉ ପାଖ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋଟା ଧରିଲି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ମତେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ହାଲୁକା ମୁସ୍କାନ ସହ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୋ ହାତରୁ ପରଶି ହୋଇ ପାଣି ମିଳିଗଲେ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ମୋ ହାତ ଥରିଗଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଥଟ୍ଟା ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କ କହିବା ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଲୁଚିଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଲୋଟା ତାଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲି ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ଏହା ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାହା ଠିକ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାଖାପାଖି କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି? କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଅଜବ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା? ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲି, ମତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ହଲଚଲ ଏତେ ସହଜରେ ଶାନ୍ତ ହେବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଲଗାଉ ଯାହା ସମୟ ସହ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଏହା ମତେ ସେତେ ଅଧିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିଲା।
ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନାଉଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ତତେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚା ବନାଇବାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ହାଲୁକା ହସ ସହ କହିଲି, ଏବେ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚାର। ସେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କେବେ କେବେ ଅସୁବିଧା ବି ହୋଇଯାଏ ବୋହୂ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ହାଲୁକା ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ହଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ମଣିଷକୁ ବୁଝାପଡ଼େନି ଯେ ସେ ଠିକ କରୁଛି ନା ଭୁଲ। ଶ୍ୱଶୁର ଚା କପ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଲି, କେବେ କେବେ ମଣିଷକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଅଧିକ ନିଜର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ଯାହା ତାକୁ ମିଳି ହିଁ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତ ହାଲୁକା ଅଟକିଗଲା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ଶବ୍ଦର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଲେ ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋହୂ, କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେ ଦୂରରେ ରୁହେ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଥିଲି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି, କଣ ସତରେ ମୋ ମନ ଭଟକି ଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣାପଣ ଖୋଜୁଥିଲି ଯାହା ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବା କଥା। ଯଦି ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ବୋଧହୁଏ ମୋ ସହିତ ବି ଏହା ହିଁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସେଥିରେ ହିଁ ଅଛି ଯାହା ଆମର ନିଜର। ଏବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ସେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କେତେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଏକାକୀପଣ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି ଭାବିଲେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା ଜଣାଇ ପୁଅକୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ପୁଅକୁ ଫୋନ ଲଗାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ବେଟା, ଏବେ ତତେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ନିଜ ସମୟ ଦେବୁ ନାହୁଁ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ପାଇବାରେ ବୁଝାଇଲେ ସେ ମାନିଗଲେ। କିଛି ହିଁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ଆପଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଗଲେ? ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ତତେ ଆଉ କେବେ ଏକାକୀପଣ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ସତରେ ଖୁସି ଥିଲି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଆବଶ୍ୟକତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ହିଁ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମତେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବନି ସାରିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସେସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହା ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଉ 9 ମାସ ପରେ ଆମ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ କିଛି ଦେଖି ବାସ୍ ହାଲୁକା ମୁସ୍କାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ବି ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମୟ ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନଚେତ୍ ସେ ଏହାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ ଦିଗ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରେ। ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଚାର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆହୁରି ମନଛୁଆ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାହାଣୀର ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ।